नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 9 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज भारत बंद। जानतु कौन बंद रहिबो कौन खोला रहिबो। अन्यपटे राज्य सरकार किछि नुआ योजना नुआ नियम आसी। नंबर 1 आज भारत बंद। आज जुलाई 9 तारिख आज भारत बंद डाकरा देइछि मिलित ट्रेड यूनियन संघ। जानतु आज भारत बंद रे कौन सब बंद रहुछि कौन खोला रहुछि। तेबे एही स्ट्राइक रे आज देशर समस्त घरोई बैंक एवं जातीयकरण बैंक बंद रहिबो। कारण बैंक कर्मचारी माने एही स्ट्राइक रे शामिल हेबे बोली कहिसंती। देशर 10टी प्रमुख ट्रेड यूनियन संघ बंद डाकरा देइथिबारु सेमानकु सहयोग करुथिबा संगठन बैंक बीमा पोस्टाल कोइला माइन्स या सहित हाईवे कर्मचारी संघ निर्माण संगठन संघ परिवहन संगठन प्रमुख एही स्ट्राइक रे शामिल होइचंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार आज एही बंद रे स्कूल कॉलेज सरकारी ऑफिस बस यह सहित रेल विमान सेवा एवं बजार मेडिकल परी जरूरी सेवा खोला रहिबो। नंबर 2 पुरी रे 25 लाख श्रद्धालुओं पर योजना करिवे सरकार। चलित रथयात्रा रे जेपरी विशृंखला हैला एवं 3 जनकर जीवन गला राज्य सरकार को ए नहीं बेस समालोचनार शिकार हेबाकु पड़िछि। तेबे सरकार यार कारण कहिसंती अत्याधिक श्रद्धालुओं आगमन को दोष देइचंती। तेबे सरकार आउ एबे रिक्स नेबाकु चाहू नाहांती। आसंता वर्ष ठारू किभଳି श्रद्धालु माने श्रृंखलित दर्शन करि परिबे, किभଳି 25 लाख श्रद्धालु पुरी आसी एवं श्रृंखलार दर्शन करेंगे एने सरकार योजना प्रस्तुत करुचंती। तेबे आसंता 20 वर्ष को आखिआगार रखी सरकार नुआ योजना करुचंती, जेउथिरे ट्रैफिक परिचालना भिड़ नियंत्रण पार्किंग रास्ता प्रशस्तीकरण सहित नुआ रास्ता निर्माण पर योजना रही पुरी रे। नंबर 3 मुंडुली रे पहुंचला हीराकुदरू छड़ा जाइथिबा बन्या पानी। मुंडुली रे बहुचे बन्या जल हीराकुद छाड़िथिबा चलित वर्षर प्रथम बन्या जल मुंडुली रे पहुंची सारिछि। गतकाली सकाळ 6टारू 1.18 लाख क्यूसेक जल मुंडुली रे प्रवाहित हेउछि। तेबे आज अधिक जल प्रवाहित हेबो, अर्थात आज 9 लाख क्यूसेक जल बन्या परिस्थिति राज्य रे सृष्टि करि पारे। तेणु एथिरे भयभीत हेबार आशंका नाही बोली जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कहिसंती। हीराकुदर 20टी गेट देई वर्तमान बन्या जल निष्कासन हेउछि। वर्षा आसिले परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो। तेबे सुवर्ण रेखा राजघाट ठारे आज संध्या सुधा सतर्क संकेत पार करिबो जलस्तर। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 आज ठारो राज्य में वर्षा कमिब। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर एवं यार आखपाख अंचल सृष्टि होइतिबा लघुचाप एवं दुर्बल होबार लगिछि। तेबे यह आज झारखंड एवं उत्तर छत्तीसगढ़ देई पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़क गति करिवार संभावना रही। एथिपाई ओडिशा रे आज ठारो वर्षार प्रभाव कमिब। तेबे आज अल्प किछि जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। नंबर 5 आसंता वर्ष को ठाकुरंकर नुआ अलंकार हेब। आगामी दिन में महाप्रभुंकर सुनावेश लागिब नुआ अलंकार। ए नहीं सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। किंतु रत्न भंडारर कौनसी अलंकार एथिरे व्यवहार कराजिबो नाही बोली से कहिचंती। नुआ अलंकार को नहीं सरकार व्यवस्था करिवे एवं भक्तों को स्वर्ण दान पई अनुरोध कराजिबो बोली आईन मंत्री कहिचंती। खाली सेतिक नुहे श्रीजीउंकर किछि अलंकार पतला होई गलाणी एवं किछि सरीबाकु बसिलाणी। किछि अलंकार मध्य दबी जाइथिबा सेवायत माने सूचना दैचंती। एथिपाई सरकार आसंता वर्ष ठारू ठाकुरंकर नुआ अलंकार करिबाकु व्यवस्था करिवे। नंबर 6 हुंडीरू मिलिला 1 कोटी टंका। रायगड़ा जिलार अधिष्ठात्री देवी माँ मझी घरियाणीकर मंदिर हुंडीरू 9टी हुंडी सोमवार दिन खोला जाइछि। एथिमध्यरू नगद 1 कोटी 4,36,936 टंका, यह सहित 38 ग्रामर सुना, 250 ग्रामर रूपा एवं 5टी देशर 12टी नोट मध्य मिलिछि। गतकाली सकाळ 9टारे मजिस्ट्रेट एवं पुलिसଙ୍କ उपस्थिति रे मंदिर
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହୁଣ୍ଡିକୁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟାର ଗଣତି ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଗଣତି ପରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 7, ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି। 2024 ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷେ ପରେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଦଳ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। 30 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅତୁଟ ରହିଛି ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଦୁଇ ଦଳ। ତେବେ ଆଗକୁ 2027ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8, ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମଙ୍ଗ। 2036ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆଉ 2047ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସଭାପତି ହେବା ପରେ ଏନେଇ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପାର୍ଟିରୁ ସରକାର ପାଇପାରିଛୁ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଆମେ କାମ କରିବୁ, କାହାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁନୁ କି ନିଜେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ। ଅନବରତ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବୁ। ନମ୍ବର 9, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ଆସୋସିଏସନ। ନମ୍ବର 10, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ହେବନି ବଜ୍ରପାତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଣିକି ସାଟେଲାଇଟ୍। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇବ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଘଟଣା ସର୍ବାଧିକ। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗତ 3-4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କହୁଛି 300ରୁ 400 ଲୋକ ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ସାଟେଲାଇଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗୁଆ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିବାର, ବଜ୍ରପାତ ପଡ଼ିବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ୟୁପିବାସୀ। ନମ୍ବର 11, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିବ। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, କଇଁଛ ପିଠିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ 2 ଯୁବକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁରର ଆଶିଷ ମୋହରଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେସବୁକ୍ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ କରି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି 2 ଯୁବକ। ତେବେ ଏହି ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଏକ ଇଣ୍ଡିଆ କଇଁଛକୁ ଧରି ଏହାର ପିଠିରେ ତୁଳିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏହି ରଙ୍ଗ ଥାଇ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ 2 ଯୁବକ। ଏ ନେଇ କଇଁଛ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ସିଡ୍ୟୁଲ 1 ତାଲିକାରେ ସଂରକ୍ଷିତ। ଏଥିପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି। ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13, ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷେ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବସିବ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ତାଲିକା ଦେବାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ 41ଟି ବିଭାଗରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦ ହେଉଛି 3,78,000 କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ପଦବୀ।
ନମ୍ବର 14 ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପଶିଲା ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପଶିଲା ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯଦିଓ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଛୁଇଁଛି, ତଥାପି ମାଙ୍କ ଜଳାଶୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଗତକାଲି ବନ୍ୟା ଜଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ତେବେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପଦ୍ରବ, ଝଗଡ଼ା, ବିବାଦ ଅଥବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ, ଏନେଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ସରକାର। ଏହା ସହିତ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ଏହା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ, ଲାଇଟ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ୟୁପି ମଡେଲ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସୁଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। 11 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ତେବେ ପାଣି ଭାର ନେଇ ଅନେକ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଏବେ ଶୈବପୀଠକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଡେଲ ଆପଣାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ୟୁପି ପରି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନମ୍ବର 17 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 35% ସଂରକ୍ଷଣ। ବିହାରରେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ନିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ପଦବୀରେ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତିରେ 35% ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାସଲେସ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପଞ୍ଜାବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ। ୟୁପିରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ବ୍ରିଜେଶ ସାଲୁଙ୍କେଙ୍କ ଜୀବନ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଗଲା କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କୁକୁରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନଖ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁନି କୁକୁରଟି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ସେ ବ୍ରିଜେଶ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନଥିଲେ, ନା ସେ ଘାକୁ ସଫା କରିଥିଲେ, ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥିଲେ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର 6 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରେବିସ୍ ବା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗତକାଲି ଜୀବନ ହାରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 20 ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 104ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଟେକ୍ସାସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ନମ୍ବର 21 ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ନଜର ଆସିବେ ବିରାଟ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1ରେ ବରାବର ରହିଛି। ତେବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଏହି ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଏ କିଏ ଖେଳିବେ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖବର ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ବଢ଼ିଲା ଆଇପିଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍। ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ମୂଲ୍ୟ 12.9% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ $18.5 ବିଲିୟନ ବା ପ୍ରାୟ $1.56 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।